आम्भे मैंने देखी गलु कौन जोहन पुस्तक तार 16 पर्व तार 29 पदर आम 33 पद आम देखी गलु यही जगार आम्भे मैंने गोटे विषय देखुचु जे जीशु केमिति जगत को जगत उपर विजय लाभ करियछंती आउ जीशु ख्रीष्ट से शत्रु हस्त समर्पित होया पूर्व यही घटना आम देखुचु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमे तार प्रथम पद देखी गलु पढ़ी जिबा तार 16 29 लिखा जाए ताहांकर शिष्य माने कहिले देखंतु वर्तमान आपण स्पष्ट रूपे कहउछंती उपमा कथा आउ कहू नाहंती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एई जगह रे शिष्य माने यीशु को सहित कथा वार्ता करूछंती कोन बोले जे ताहांकर शिष्य माने कहिले देखंतु वर्तमान आपण स्पष्ट रूपे कहउछंती ओ उपमा कथा आउ कहू नाहंती। अर्थात जीशु ख्रीष्ट जेतेबेले शिष्य मान सहित कथबार्ता करुथिले गोटे गोटे उदाहरण देकरी कथबार्ता से करुथिले। जदि आपण माने देखिबे माथी पुस्तक रे 13 पर्व देखिबे सही जगह रे अनेक गुड़िए दृष्टांत दई अछंती जीशु ख्रीष्ट जे बुनालीर दृष्टांत, बालुंगार दृष्टांत, सरिष दानर दृष्टांत, खमीर दृष्टांत आ पता धनर दृष्टांत, बहुमूल्य मुक्तार दृष्टांत, माछ धरा जालर दृष्टांत ए प्रकार भाव रे जीशु ख्रीष्ट अनेक प्रकार दृष्टांत अर्थात शिष्य मानक से कथा आवा समय रे से कोन करुथिले उदाहरण सहित से कथा वार्ता से करुथिले। गोटे गोटे उपमा गोटे विषय को से देखाई करे से कहउथिले। अर्थात धरनीय शिष्य माने गोटे जे कोन से विषय जीशु ख्रीष्ट को पचारंती तो जीशु ख्रीष्ट सटीक से मानक सहित उत्तर दउ नथिले। गोटे विषय को नै धराई कर कहला परा प्रभु जीशु ख्रीष्ट गोटे कथा कहउथिले से मन सहित कथा वार्ता करथिले। आमे सही विषय को देखु छ ए जगह रे आउ ए माने कहउछन्ते कोन तांको शिष्य माने कहिले देखंतु वर्तमान अर्थात परमेश्वर जीशु ख्रीष्ट शिष्य मानकु पूर्व रे दृष्टांतर सहित कथा वार्ता करथिले। आउ जेते बेले तांकर शेष समय भारी आसुची शेष समय आसुची शत्रु हस्त जेते से समर्पित हेबा को से जाउ अछंती आउ से सही समय रे आउ से कोनोसी प्रकार उदाहरण देकर से कथा वार्ता कहू नांती आउ से स्पष्ट रूप रे से कथा वार्ता से शिष्य मान सहित से करू अछंती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपण मान कहि गली माथी पुस्तक रे अनेक से दृष्टांत दैछंती अनेक प्रकार से दृष्टांत देकर जीशु ख्रीष्ट से शिष्य मान सहित से कथा वार्ता करी अछंती। आउ जदि लोक 13 पर्व तार 8 पद मध्ये देखिबे सेही जगह रे मध्ये गोटे सरिष दानार दृष्टांत देकर मध्ये से कथा से कहि अछंती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आउ तार 29 तार 30 पद देखिबा 16 रो तार आमे 30 पद पढि जिबा 30 पद आपण जे समस्त विषय जानंती 30 पद 16 रो 30 आपण जे समस्त विषय जानंती हां पुनी केही हां आपनकु प्रश्न करिबारो जे आपनकर प्रयोजन नाही ताहा एबे आमे माने जानिलु ईश्वरଙ୍କ निकटरु आपण आसी अछंती बोली आमे माने एहा द्वारा विश्वास करूछु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एठी आमे गोटे विषय को पुनर्बार देखिवछु जे कोन जे तार 30 पद लिखा जाए आपण जे समस्त विषय जानंती अर्थात प्रभु जीशु ख्रीष्ट समस्त विषय से जानंती मोर प्रिय मंडली। हालेलुया। लिखा जाए वाक्य रे अनेक प्रकार वाक्य अछि मो रेफरेंस देबी नाही। दानिएल तार 2 पर्व तार 22 पद लिखा जाए से गभीर गुप्त विषय सब प्रकाश करंती अंधकार रे जहा अछि ता जानंती ताहांकर निकट रे ज्योति वास करई। अर्थात प्रभु को ठारे कोनोसी विषय गुप्त नाही मोर प्रिय माने प्रभु समस्त विषय को से जानंती। हालेलुया। आ एवरी पुस्तक रे लिखा जाए ता 4 पर्व ता 13 पद लिखा जाए ईश्वरकर सम्मुख रे कोनोसी प्राणी अप्रकाशित नहे समस्त प्राणी प्रकाशित अटे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पढि जिबा कि एवरी पुस्तक 4 पर्व तार 13 पद। हाँ, ईश्वरकर दृष्टि रे कोनोसी प्राणी अप्रकाशित नुहे लिखा जाउछि कोन ईश्वरकर सम्मुख रे कोनोसी प्राणी अर्थात जगत मध्य जेते गुड़िए प्राणी बसवास करूछंती ताहा ईश्वरंकर जणा नाही बोली कि नाही मोर प्रिय माने प्रभु समस्त प्राणी को से जानी अछंती। हां, मात्र जहां को छामुरे आंभ मानकर निकास देबा को हेबो
ତାହାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ବା ତାହାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ତାହାଙ୍କର ଆଖିରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉଲଙ୍ଗ ଅନାବୃତ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏହି ପଦରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଅପ୍ରକାଶିତ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶିତ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ମଧ୍ୟ ତାର 33 ତାର 14 ପଦ ଆମେ ପଢିଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ, ଗୀତ ତାର 33 ତାର 14 ପଦ, 33 ର 14। ହଁ, ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହନ୍ତି? ନାଇଁ, ଭୁଲ ପଢୁ, 33 ର 14, 33 ର 14। ହଁ, ସେ ଆପଣା ନିବାସ ସ୍ଥାନରୁ, ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁଠାରୁ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରୁ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଖି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହିଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ। ହାଲେଲୁୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ କଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ଜାଣୁଅଛନ୍ତି, ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଅପ୍ରକାଶିତ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ଅଟେ। ଆଉ ସେହି ବିଷୟକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାର 30 ପଦରେ ଯେ ଆପଣ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ଆଉ କଣ ପୁଣି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣା। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ମାନେ ଯେ କୌଣସି ବିଷୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିବା ବା କହିବା, ତାର କହିବା ଆଗରୁ ପ୍ରଭୁ ତାର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଯାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। এই ଜାଗାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ପୁଣି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ତାହା ଏବେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଜାଣିଲୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରୁ ଆପଣ ଆସିଅଛନ୍ତି। ସେହି ବିଷୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଇ ଯେ ଯୋଉ ଯେତିକି ବିଷୟ କୁହାଗଲା ଯେ ଆଉ ଉପମା ଦେଇକି କଥା ହଉନାହାନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟକୁ ଦେଖିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଆଉ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆଗରୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ବିଷୟ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ। ଆଉ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲା ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯେ କଣ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରୁ ଆସିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ 31 ପଦ ପଢିଯିବା, 31 ପଦ। ହଁ, ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, এই ଶିଷ୍ୟମାନେ କଣ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କି? ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ତ ଅନେକ ଦିନ ରହିଲେ, ନାଇଁ କି? ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ସେମାନେ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ, ସେମାନେ ଅନେକ ଦିନ ରହିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିଅଛନ୍ତି। କଣ ସେମାନେ ଏଇ ଯୀଶୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏମାନେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟ। ଏମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଡାକିଲେ, ଆଉ ଡାକିଲା ପରେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ କାନା ନଗରରେ ଆମେ ପାଣିକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କଲା ସମୟରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ, ଆଉ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଚାଲିଲା ପରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମାନେ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କଣ ଏମାନେ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରୁ ଆପଣ ଆସିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ 31 ପଦରେ କହିଲେ, ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ କଣ ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ କି? ଆମର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ এই ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉ, ନାଇଁ କି? ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବା ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାଉ, ନାଇଁ କି? ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର କଣ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଆରୁ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା।
ସେମାନେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ହେବା ଦରକାର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଯିବି। ଆଉ ଲୁକ 17 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। ଲୁକ 17:6 ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ହଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ଦାନା ପରି ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଏଇ ତୁତକଳି ଗଛକୁ ତୁ ସମୂଳେ ଉପଡି ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ରୋପିତ ହ ବୋଲି କହିଲେ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିବ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ହେବା ଦରକାର ଯେ ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ଦାନା ଏତିକି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ହେବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସେହି ମାଥିଉ ପୁସ୍ତକ ତାର 8 ପର୍ବ କାଢନ୍ତୁ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଜଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ଦେଖିବା। ମାଥିଉ ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦରୁ ଆମେ 10 ପଦ ଯାଏଁ ପଢିଯିବା। ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ଯୀଶୁ କଫରନାହୁମରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ ଜଣେ ଶତ ସେନାପତି କାହା ନିକଟକୁ ଯାଉଛି ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ବିନତି କରି କହିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଶତ ସେନାପତି ଆସି କହିଲେ, ହଁ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋହର ଦାସ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଅତିଶୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ଗୃହରେ ଶଯ୍ୟାଗତ ଅଛି। ସେଇ ଶତ ସେନାପତିର ଜଣେ ଦାସ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ଗୋଟେ ପାରାଲିସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ପାରାଲିସ୍ ହେଇକି ସେ କଣ କରିছে ସେ ତାର ଗୃହର ଶଯ୍ୟାରେ ସେ ଶଯ୍ୟାଗତ ସେ ରହିଅଛି। ଆଉ ପଢନ୍ତୁ। ସେ ତାହାକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାଇ ତାହାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବି। ହଁ ଯୀଶୁ ତାହା କହିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ତାହାକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଶତ ସେନାପତି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶତ ସେନାପତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ 8 ପଦରେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେ ମୋ ଘରେ ପାଦ ପକାଇବେ ଏପରି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ପଦେ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ମୋହର ଦାସ ସୁସ୍ଥ ହେବ। এই বিষয় সেই শত সেনাপতি সে যীশু খ্রিস্টଙ୍କୁ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ତାର 9 ପଦରେ ଯେ ଦେଖ ସେ ଶତ ସେନାପତିଙ୍କର କେତେ ଅଥରିଟି ଥିଲା, କେତେ ଅଧିକାର ଥିଲା। ଲେଖାଯାଏ ତାର 9 ପଦରେ, କାରଣ ମୁଁ ପରାଧୀନ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୋହର ଅଧୀନରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ ସେଇ ଶତ ସେନାପତିର ତାର ଅଣ୍ଡରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୈନ୍ୟ ତାର ଆୟତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେ କଣ যে কৌশি বিষয় শত সেনাপতি কইব সেই বিষয় সেমানে করিব। এই প্রকার সে শত সেনা ব্যক্তি সে শত সেনা ব্যক্তি এই প্রকার জনে ব্যক্তি থিলে। হালেলুয়া। আউ সে কହୁଛନ୍ତି কারণ মু পরাধীন মনুষ্য হেলে সুতা মোহর অধীନରେ সৈন্য মানে অଛନ୍ତି। মু জনକୁ যা কইলে সে যায়, আউ অন্যକୁ আস কইলে সে আসে। পুଣି মোহর দাস ଏହା କର কইলে ତାହା ସେ করে। ଆଉ ଯୀଶୁ 10 ପଦରେ ସେ ଶତ ସେନାପତି କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଏହା ଶୁଣି ଚମତ୍କୃତ ହୋଇ ପଛରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ କାହାରି ଠାରେ ଏଡେ ବଡ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇ ନାହିଁ। ଦେଖ ସେଇ ଶତ ସେନାପତିର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖ ଯେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଜଣକୁ ଦେଖ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରା ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଦେଖି ନାହିଁ। ଜଣେ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ କହୁଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ଚମତ୍କୃତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖ ଯୀଶୁ ପରା ବ୍ୟକ୍ତି ଚମତ୍କୃତ ହେବାଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ଭୂତ ଛଡାଇବା ଲୋକ ଯିଏ ଥିବ ସେ ଯଦି ଡରବ ଗୋଟେ ଚମତ୍କୃତ ବିଷୟ କି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ଚମତ୍କୃତ ବିଷୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ସେମିତି ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଚମତ୍କୃତ ହେଉଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟ ଆଉ ଅଲଗା ଦିନ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ସୋରିଷ ଦାନା ଏତିକି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛୁ, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ନିରାଶ ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତାର 33 ପଦରେ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯେପରି ମୋ ଠାରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ବିଷୟ କହୁଅଛି। ଜଗତରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାହସ ଧର ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଭୟଭୀତ ହେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମର ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଭୟଭୀତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲିକିରି ଯୀଶୁ ତାର ଉପର ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଦେଖ ସମୟ ଆସୁଅଛି, ହଁ ଆସିଲାଣି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମାନେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣ ଆପଣ ଗୃହକୁ ପଳେଇ ଯିବ, ଆଉ ମୋତେ ଏକାକୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ। ତଥାପି ମୁଁ ଏକାକୀ ନୁହେଁ, କାରଣ ପିତା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି
मते मो पाखरे कोनोसी विघ्न हबो बोले तुमे कोन करबो सही समय तुमे छिन्न भिन्न हे जीवो यीशु को जेतले शत्रु माने समर्पित हे पूर्वरो तार शिष्य माने ताकर शिष्य यीशु को सहित थिले आउ जेतले शत्रु माने आसिले सेतले ता परे परे आउ माने जेंति अस्वीकार करबा को लागले आउ तांको ठारो यीशु को ठारो से माने छिन्न भिन्न हे गले हालेलुया। तो केबे मध्ये हमें जा सदा हमें चालू अछु ताको जदी कोनोसी विषय परीक्षा आसिले आमर ताको हमें छाड़बा को हेबो नै आमे तार सहित हमें चलबा को हेबो कारण प्रभु कहंती आमर तमे माने छाडी गले मध्ये पिता मो संगरे अछंती बोली कहतो कारण कहले जहन 10:30 रे मु पिता एक शिष्य माने शहीद नथिले यीशु जेतेबे शत्रु सहित समर्पित हेबा को जाउथिले आ सही समय रे शिष्य माने थिले किंतु जेतेबेले शिष्य माने चाली गला परे से आ एकाकी नथिले मोर प्रभु को लग माने यीशुंकर सहित पिता परमेश्वर थिले हालेलुया। जेते बेले हमर जीवन रे कोनोसी विषय आसिले मध्य सब लोक छाडी गले मध्य यीशु हमर सहित अछंती बा हमें विश्वास करबा को हेबो हालेलुया। कोनो विषय आसिले मध्य हम केही नाहंती बोले हमें भाबा नै मोर प्रभु को लोक माने हमर सहित प्रभु अछंती सेदिन जे प्रकार यीशुंकर सहित पिता थिले हालेलुया। आ से प्रकार हमर सहित मध्य यीशु ख्रीष्ट से रहिबे आउ सेथिनि मते कहा गला जे कोनोसी दुख कष्ट आसिले मते तमे कोन करो नाही तमे शांति प्राप्त तमे माने जेपरे मोठारे शांति प्राप्त हुओ एथिनि मते मो तोहर कई समस्त विषय कहू अछि एई जे शिष्य मान को जेउ जतकी कथा से कहिले आउ से कहिबार कारण कोन जे तमे माने भयभीत न हो तमे शांति प्राप्त हेबो तमे शांति प्राप्त हेबो जेतेबेले यीशु ख्रीष्ट क्रुसार्पित हेबो से अलगा प्रकार ताको पिलातंकर सम्मुख रे निया जीवो आ समस्त विषय हेबो ए समस्त विषय जे प्रकार तमे सुनिबे तमे डरी न जीवो आ सेति निमते शिष्य मानको से सही कथा से जणाउ अछंती हालेलुया। आ कहिले कोन एथि निमते मो तमान को इस विषय सब कहि अछि जगत रे तमान निमते क्लेश अछि किंतु साहस धर मो जगत को जय करि अछि आमे साहस धरबा को पड़बो हालेलुया। मोर प्रिय प्रभु को लोक माने आमे माने साहस धरबा को पड़बो कारण प्रभु हमर सहित अछंती आ से जगत को से जय करि अछंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। प्रभु अल्प वाक्य दे हम समस्त को आशीर्वाद करंतु आमेन।